listening. Thank you, ma'am, for your rich words. Now I request Dr. Zaibai sir to felicitate Dr. Nikam ma'am. Dr. Swami sir to felicitate Dr. Zaibai sir. An important message for my undergraduate students that this sir is the student of this college. Please give a big clap for him. And now he is serving in the. Sir, introduce yourself. गेली 14 वर्ष मी टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे सगळ्यांना माहिती असेल. टिळकला बालरोगविषयी शिकवतो आहे. तर बरेच आमचे यू जी स्टुडंट पण आहेत. मी जास्त वेळ न घेता पुढच्या स्पीकरसाठी मी हे करतो आणि सरांना स्पेशल थँक म्हणणार आहे. स्वामी सर, काळे सर आणि राणांना. थँक्यू. Dr. Rana sir to felicitate Dr. Amal sir. On Dr. Rana sir for further event. And final event of our this workshop and our seminar. I would like to invite our honorable dean sir on the dais. Sir, please come on the dais. I would like to invite our respectable our teacher Dr. Chauhan sir to come on the dais, please. I would like to invite Dr. Swami sir, Dr. Kale sir, please come on the dais for this valedictory function. I will again request our seminar committee head, Dr. D.B. Kulkarni sir, to please come on the stage for this valedictory function. At the outset of this occasion, it's my privilege to start a valedictory function. In this total scenario, when we started early in the morning with our inaugural function with Dr. Utge sir, we've never thought that it would have went in such a fashion, so that we will have a new dimension to look towards the neuromotor disorders, that too in pediatrics. With the starting of our workshop, we have one session for looking after the approach, how we are going to approach to a small neuromotor child. The parents are anxious, mother is quite anxious, the husband is going to leave that child and that mother also. In that situation, that child and that mother, that parents come to our OPD or any sort of OPD around India, and we need to assess that child. After assessment, we need to find some cure, at least some sort of improvement, some sort of things which can lead to little improvement in the child. They can save their family. Look, last 25 years, Swami sir is practicing over here, neuromotor disorder children's. We have visited all of the district in all sort of 8 talukas. We have got almost 986 children from the age group of 6 to 18 years in Usmanabad district. We have went to so many children. Everybody once in his lifetime he has visited to our hospital. He has taken treatment, and we have seen that so many families have been survived. So many families which are going to be broke has been survived. So in that matter, Dr. Utge sir and Dr. Ginesh sir has given a very informative things, how to approach that child, how to have little assessment, so that we can send that child to a proper caregiver. If suppose the child is not a cerebral palsy, it is a metabolic disorder, or it may be a neurodegenerative disorder. So rather than treating yourself, if you see there is a little hope from a particular treatment like steroid therapy or any kind of a newer molecules, so we just can directly send it to the neurologist and he will treat that very happily, and the child will be survived.
So that kind of a things presentation has been presented, and it has given hope to us. That workshop has given hope to us. Yes, with the view of Ayurveda, with the strength of Ayurveda, we can come across lot of neuromotor disorders, and we can treat them effectively, and we can help the society at a large. Secondly, when the second session has occurred, we have lot of lectures. But some of our teachers have sacrificed their lecture because their presentation has been presented many times. It was not a single time that presentation of assessment and neuromotor skills of Dr. Chauhan sir has been presented by not a single person. Dr. Udge sir has emphasis on it. Dr. K. Dinesh sir has an emphasis on it. And everybody who was coming over it, he was putting emphasis on the GFMC scores and all sort of things. So that our Chauhan sir has sacrificed a lot. I want some few words from him, a word of wisdom for us, so that we can hope newer things can come out in Ayurvedic Panchakarma. And my colleagues, Anil, my nearest and dearest friend, Swami sir, Rana sir, my colleagues, Vikas, Amol, Nitin, Archana madam, and respected Kulkarni sir, and senior teachers and staff, and all the dear students. Mostly a great favor in all the Kamar Bharatiya PGs who are from Nanded, who are doing PG from Nanded. I am very grateful to Ashwini and all. So, of course, whatever topic I had given for lecture was already covered by Dr. Udge sir and Dinesh sir. So it had no sense in repeating all the things. Of course, this is my mother institute in the sense I had joined in Usmanabad on 23rd January in 1990, and I was here for 5 years. So it's not, this institute is a new one for me, this building, but institute is right from when it was in Tamri and then shifted into the tin shed. And then I was over here. T.V. Kulkarni sir is a kind witness of all those occasions. A lot of means a workshop on CP. Of course, a great work done by the Kamar Bharatiya department, staff and the PG students. Give a big hand to them for this great success. They have worked, I know they are working from since when. I know Anil since his UG. And then Swami sir's, of course, devotion since he has joined from 1992. He has joined me over here. So the work of the Kamar Bharatiya department right from the beginning is in a spacious way over here, and it is building into a great one. So great work on this CP. Of course, I don't want to speak on CP because I think so some may can submit a dissertation or a PhD thesis on that. So the work behind this, the PG students, even while they were explaining and performing the karmas over there, great knowledge, very enriched students, because I know their teachers are enriched with knowledge. And of course, you can expect the students the same from those students of that teachers. So a great clap for the teachers. And of course, it's a teamwork. The teachers can't do any work as I am doing in Nanded in my department. Lada Shipahi Naam Sardar Ka. So a great hand, give hand for all the PG students of Kamar Bharatiya department. Sir, Kapad sir and all the colleagues of Usmanabad College, a great thank you to all of you and giving and allowing me to speak on this occasion. Rana sir, thank you. Now I like to invite for whom we are waiting for since morning. I would like to invite our respected Dr. Khapade sir, our Dean,
to come on the dais and give us enlightened speech for this valedictory function. तुमच्या सर्वांच्या स्टॅमिनाला धन्यवाद. निश्चित आज तुम्हाला जे पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे आणि ग्रंथामध्ये लिहिलेलं आहे त्याच्या व्यतिरिक्त काहीतरी हाताने करण्यासारखं मिळालेलं असेल अशी मला अपेक्षा आहे. किती मिळालं हा नंतरचा भाग आहे. गप्पा इंग्रजीमधनं केल्या म्हणजे त्या इम्प्रेसिव्ह होतात असा काही लोकांचा समज आहे, तो पण चुकीचा आहे. आणि आयुर्वेद इंग्रजीमधून सांगितलं म्हणजे खूप इम्प्रेसिव्ह असते असं पण नाही आहे. तर त्यामुळे जो महत्त्वाचा भाग आहे तो हाताने करून दाखवायचा. आणि अगदी सुरुवातीला तुम्ही पाहिलं की दिनेश सरांनी पेशंटला तेल कसं लावायचं हे सुद्धा समजावून सांगितलं. मी नेहमी राऊंडला आलो म्हणजे पीजीसदा म्हणतो की स्वतःच्या हाताने तेल लावा. ती आई लावत आहे कारण तिचं ते बाळ आहे. तिने 9 महिने पोटात ठेवून ते जन्माला घातलं आहे. तिच्या भावना जुळलेल्या आहेत, तुमच्या जुळलेल्या नाही. पण तुम्ही जेव्हा भावनेशी जुळता त्या बाळाच्या तेव्हा मग तुम्हाला समजते की नाही स्वतःच्या हाताने पण लावून पाहिलं पाहिजे. तर हा फरक पेशंट पाहताना आहे. तेल लावताना किंवा स्नेहन करताना आम्ही सगळ्या पिजींना नेहमी रागवतो. रानाला मी नेहमी म्हणतो, टी.वाय. स्वामीला पण म्हणतो, अनिल तर नव्हताच म्हणायला, पण म्हणतो की लहान मुलांना अटेंड करताना स्वतः काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या क्लिनिकमध्ये तुम्हाला स्वतः करावं लागेल तेव्हा यश मिळेल. तर असं मला वाटते की पुस्तकातल्या गप्पा पुष्कळ झाल्या, प्रेझेंटेशन पुष्कळ झाले. प्रत्येकाने आपल्या आपल्या आयुष्यामध्ये कमीत कमी 25 पेशंट तरी स्वतः केले पाहिजे. ऑलमोस्ट टीचरनी तर सुधरवलेले पेशंट सांगितले पाहिजे. जे विद्यार्थी इथे येतात ते तुमचे अनुभव शेअर करायला येतात की तुम्ही किती सक्सेस राहिले आणि कशामध्ये अनसक्सेस राहिले. अनसक्सेस जे राहिले ते जास्त सांगा कारण त्याच्यावर प्रयत्न करता येतात. आणि ज्यांना तुम्ही सक्सेसफुल म्हणता ते लोकांनी म्हटलं पाहिजे, तुम्ही म्हटलेलं नाही चालणार. टू बी व्हेरी फ्रँकली मी अतिशय स्पष्ट शब्दामध्ये बोलत आहो. सगळ्यात कठीण चिकित्सा जी आहे ती लहान मुलांची आहे, सगळ्यात कठीण पद्धतीने चिकित्सा. परंतु ज्या पद्धतीचे आयुर्वेदाच्या ड्रग्सचं नॉलेज बालरोगाच्या टीचर्स लोकांचं आहे त्याची मला कीव येते. त्यांना माहीत नाही आहे की वसंत कुसुमाकर रस कुठे वापरला पाहिजे, बृहद ब्राह्मीवटी सुवर्णयुक्त लहान मुलांमध्ये कुठे वापरली पाहिजे, कुमार कल्याण रसला अपग्रेड कसं केलं पाहिजे, अभ्रक भस्माच्या जागी 1000 कोटी अभ्रक भस्म आणि लोहभस्माच्या जागी 100 कोटी लोहभस्म कसं वापरलं पाहिजे आणि कुमार कल्याण रस अपग्रेड करून कसे रिझल्ट पाहिले पाहिजे शिकायला पाहिजे. रसशास्त्रांचे शरण या. सगळ्या बालरोगच्या टीचर्सला माझं म्हणणं आहे की रसशास्त्रवाल्यांना एखाद्याला गुरु बनवा, तो तुम्हाला सांगेल की आम्ही कसं करतो. सरकारी नोकरीमध्ये ठीक आहे पगार मिळतो, तुम्हाला कोण विचारते किती पेशंट बरे झाले. पण हे जे लोक बसले आहेत जे आज ऐकायला आले यांना पेशंट बरे करायचे आहेत. त्याच्यामुळे ह्या हायपोथिसिसमध्ये राहू नका की आज जे काही सांगितलं गेलं ते नवीन आहे, नवीन तुम्हाला करायचं आहे. आणि जे काही सांगणारे होते त्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये किती पेशंट पाहिले आणि काय केलं. नुसतं पुस्तकातलं तर कोणी सांगते, मी पण सांगतो ना, पण स्वतःचा अनुभव विद्यार्थ्यांपर्यंत नेणे, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना शेअर करणे आणि आपल्या डोळ्यासमोर ते करायला लावणे आणि प्रॅक्टिस करताना डेअरिंग ठेवणे, हिंमत करणे, चांगले चांगले ड्रग्ज वापरायची हिंमत ठेवणे लहान मुलांमध्ये, याच्यासाठी डेअरिंग लागते आणि ती बालरोगाच्या डॉक्टर्समध्ये अजून यायला वेळ आहे. आशा करतो की हा सेमिनार किंवा आज जे काही झालं त्या आजारामध्ये हे लोक चांगल्या क्वालिटीची औषधं वापरायला आणि डेअरिंगने चांगल्या कंपन्यांची औषधं मागायला सुरुवात करतील जेणेकरून तुम्हाला रिझल्ट्स मिळतील. बाकी जे काही चाललं आहे याच्यापेक्षा काहीतरी चांगलं आणखी तुम्हाला पाहायला मिळालं पाहिजे असं वाटतं. थँक्यू. तुमच्या मार्गदर्शनाबद्दल. फूल नाही फुलाची पाकडी सगळ्यात शेवटचा हा करायचा भाग आहे. पण हा फूल नाही फुलाची पाकडी हा आपला भाग आहे की आपल्याला सगळ्यांचे आभार मानायलाच पाहिजे. ते आभार व्यक्त करायला, ते कृतज्ञता व्यक्त करायला, ॲक्च्युली खरं तर आम्हाला त्यांची कृतज्ञता व्यक्त करायला पाहिजे की त्यांनी हा दिवस आज उडू दिलं. कारण दिस वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डॉक्टर T.Y. Swami sir to bring up this workshop, and that workshop has been formulated by our respected dean sir so early. आणि सरांचं काझी सरांचं नेहमी म्हणणं आहे की इफ बॉस आस्क यू टू हॅव अ चाइल्ड यू नीड 9 months. So our boss has asked us to bring a child within 9 months.
then our super boss has asked ki you bring that child within 3 months. So we have to strive hard, and we have strived hard, and we have brought that child within 9 days, we can say. So I would like to invite Dr. T.Y. officer for vote of thanks. Thanks a lot. दर्शन करण्यासाठी मी आवर्जून इथं आलेला आहे. बिकॉज सरांचं म्हणणं असं आहे की अंग्रेजीमध्ये बोलणे खूप इम्प्रेसिव्ह होते असं का नाही आहे, मराठीमध्ये सुद्धा बोलू शकतो. त्याच्यामध्ये आपलं एकदम फ्रीली कन्व्हिनियंटली इझिली बोलू शकतो. भाषा एक आपला व्यक्तीकरणाचा भाग आहे. असं नाही की आपलं मराठी येत नाही, नाहीतर हिंदीमध्ये बोलू शकत नाही, असं काय नाही सर. तरी पण पहिल्यांदा कबाडे सरांना मी आभारी व्यक्त करायचं इच्छितो की सरांच्या मुले हे सगळं झालेलं आहे असं मी सांगतो. सर नसले तर हे होणे शक्य नाही आहे. आणि सरांच्या प्रेरणा असो, सरांचे ते चिकाटीपणा असो, सरांनी आम्हाला असं प्रेरणा केली की असं करायला पाहिजे, आम्ही केलेलं आहे, करून दाखवले सर. आणि काय त्रुटी असेल म्हणजे काही कमी कालावधीमध्ये आम्हाला तेवढा ते प्लॅनिंग होते ते होऊ शकले नसेल, पण आमच्या विद्यार्थी कधी पण आम्ही सांगितले काम चुकार पण केलेले नाही आहे. आम्ही त्यांच्यावर खूप अभिमान आहे. सर काय गोष्टीमध्ये असं असते, मी स्वतः कोट पाहू शकत नाही, नाहीतर आपला ब्लेझर मी घालणे मला काय एवढा ते हे नाही आहे, तरी पण आमच्या विद्यार्थ्यांना सांगतो. तसे भाषा पण तसे सर, कसे आपला ड्रेस, आपला भाषा, आपला बोली काय त्यांच्यामध्ये काय नसते. अँड या वर्कशॉपचा मुख्य उद्देश असा आहे आपलं एक प्रोटोकॉल एव्हॉल्व करणे. म्हणून आपलं शासकीय महाविद्यालय तेवढा आहे, सगळ्यांच्या प्रातिनिधित्य करून घेतलेलं आहे. मुंबईपासून आहे, आपला नागपूरपासून आलेला आहे, नांदेडपासून आलेला आहे, तसेच आपला कमी कालावधी असून सुद्धा ते आपला पुण्यामधून आपलं विकास जयभाई सर फ्रॉम तिलक कॉलेज आणि आडप सर वाघमारे सर आले आणि मोजरीमधून सर आलेला आहे. हे सगळ्यांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो. प्लीज क्लॅप्स फॉर दॅम. कमी कालावधी असून सुद्धा ते लोक आम्ही सांगितले बरोबर आलेला आहे. आणि खरोखर प्रत्येक माणसांना आपला आपला प्रोग्राम असतो. तसेच आमचे मोठा आभारी आहे आमच्या विभाग प्रमुख डॉक्टर अनिल काले सर. आम्ही काही प्लॅन केले, काय केले ते पण रेडी आहे. ते आहे पुण्यामध्ये, त्यांच्यामध्ये रोज 10 फोन येतात त्यांच्या ADचे चार्ज असून सुद्धा त्यांनी आपलं एवढं काही कुठल्याही प्रकारच्या प्रश्न न विचारता सर आम्ही निर्णय केले ना करू आपण, तसे त्यांची ते भूमिका आहे. रिअली वी आर व्हेरी मच थँकफुल टू हिम. ते आमचे विद्यार्थी सर आमच्यासोबत आहे. खरं म्हणले तर विद्यार्थ्यांचा प्रोग्राम आहे, आमची भूमिका कमी आहे. चव्हाण सर सांगितल्याप्रमाणे ते खरं ते सगळे प्रकारचे व्यवस्था त्यांच्या अकॅडमिक्स सगळे आमच्या विद्यार्थ्यांनी केलेलं आहे. आम्ही समजलं की एक प्रकारचं ट्रेनिंग आहे आमच्या विद्यार्थ्यांना. एकतरी एक विषयावर आम्ही चर्चा केलेला आहे, त्यांच्यापासून निश्चित काहीतरी फायदा आमच्या विद्यार्थ्यांना झालेला आहे, त्यांच्यामध्ये काही वाद नाही आहे. तरी पण त्याला पण एक प्रोग्राम करण्याचा एक ट्रेनिंग असतो. त्यांच्या PG स्टडीजमध्ये प्रोग्राम कसे नियोजन करावं लागते. लोक येतात, वेगवेगळ्या प्रांतातून येतात आणि ते डिग्निटरीज येतात, त्यांच्यासोबत कसं राहायला पाहिजे, त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था हे सगळं कसं करायला पाहिजे. कापडे सर तरी परफेक्ट आहे, पण तशा प्रकारचे आपण पण तयार व्हायचे ना. फक्त कापडे सरवर किती वेळेला आपण निर्भर होऊ. सर आहे म्हणून आपण सगळं केलेलं आहे, पण आपण पण करायचं ते एक शिकवण्याच्या हे पद्धत आहे सर. आणि दुसरी बाग आहे सर, आपण आमच्या बरेच ते लोक आम्हाला मदत केले, इतर विभाग प्रमुख सगळे. DV कुलकर्णी सर सकाळपासून आमच्यासोबत आहे, आमच्या सुधाकर कुलकर्णी सर, छाया कुलकर्णी मॅडम आणि आपला चिकित्सा विभागाचे लोक. आणि माझ्या विशेष आभारी डॉक्टर TK सर आहे. ते पूर्णपणे सकाळीच्या प्रोग्राममध्ये सक्रिय सहभाग घेऊन आमचे ते सोबत उभा राहिले. खरं म्हणले तर मला असं वाटलं की आज नुसतं बालरोगचं नाही आहे, बालरोग आणि पंचकर्माच्या दोघांच्या सेमिनार आहे असं मला वाटलेलं आहे. तसेच आमचे राणा सरच्या जवळचा मित्र एक बाग आहे, आमच्या पूर्ण डिपार्टमेंटचा आवडलेला मित्र आहे मयूर देशमुख सर.
हे पूर्ण प्रोग्राम रूपरेषा देण्यासाठी त्यांनी खूप मदत केली, त्यांच्या पण आपण आभारी आहे. शेवटी सर आम्ही बरेच गोष्टी आम्ही ट्रीटमेंट देतो, मुला बरं होते म्हणून आज कमीत कमी 30 बोललं लगेच आमचे एवढा रुग्ण आमच्या फॉलोअपमध्ये आहे, सगळे आलेला आहे. त्यांचे प्रोग्रेस बघून स्वतः न्यूरोलॉजिस्ट म्हणून समाधान व्यक्त केलेलं आहे. आम्ही शिकायला तयार आहे सर. द्रव्यगुण रसशास्त्र तुमच्यासारख्या लोकांकडून आम्ही पण पास होऊन MD केलेलं सर निश्चितपणे, आणि तुमच्यासारखे शिक्षक लोक आम्हाला शिकवले सर. तसं नाही आमच्या जे रसशास्त्र शिकले नाही असं नाही आहे, आणि प्रत्येक व्यक्ती आम्ही शिकलेला आहे सर. अजून सतत आम्ही विद्यार्थी आहे त्यांच्याकडे, आणि विज्ञान एवढा मोठा गोष्ट आहे, नेहमी शिकावं लागते, तसं काय नाही. सो सर निश्चित आम्ही आमच्यामध्ये काही परिवर्तन तसेच प्रोग्रेस करायला मी प्रयत्न करतो. आणि या इव्हेंटसाठी नाव माहिती नसतानासुद्धा बरेच विद्यार्थिनी आम्हाला मदत केलेलं आहे. रात्री आम्ही 12 वाजता मी राणा सर आणि काले सर आलेला आहे, तेव्हा मुली आपला रंगोली करत होते. खरं म्हणले तर त्यांचे नावसुद्धा मला माहीत नाही आहे, पण 3rd इयर 4th इयर कोणी विद्यार्थी असेल, खरं आम्ही त्यांचा अभिमान आहे. म्हणजे एक इव्हेंट होण्यासाठी प्रत्येक लोकांच्या क्लास 4 पासून प्रत्येक लोकांच्या ते सहभागी घ्यावं लागते. आणि तसेच आमचे कालावधी कमी आहे, आमचं कम्युनिकेशन खूप गडबडी आहे, कारण की काले सर पुणेमध्ये, राणा सर बाहेर, कधी अंदर, हम इधर उधर. आपला विद्यार्थी 3rd इयरवाला परीक्षेसाठी आणि 2nd इयरवाला पोस्टिंगसाठी. तसं असतानासुद्धा हे कम्युनिकेशनमध्ये बरेच प्रॉब्लेम असतानासुद्धा आमच्या कार्यक्रम यशस्वी झाले असं आम्हाला वाटते. म्हणून आम्हाला विद्यार्थीसाठी फायनल इयर विद्यार्थ्यांना खूप खूप धन्यवाद. लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसकी बिना अपना प्रोग्राम नहीं होता है. डीन सर प्रोग्राम हातात घेतल्यानंतर होऊन जाते, ते गोष्ट वेगळं आहे. आणि त्यांच्या सहभाग म्हणजे त्यांचे आर्म्स, त्यांचे विंग्स जे आहे, मिस्टर मेंगले एंड आपकी जो अंधारे साहब सर का जो प्रोग्राम बोले तो ये दोनों, और अपना बाकी जो सर्व व्हाट यू कॉल्ड पैराफर्नेलिया, ये सब लोगों को भी हम हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हैं. तसेच आपल्या या प्रोग्रामसाठी आवर्जून उपस्थित राहिलेला सगळे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर शकील आवर्जून आलेला आहे, त्यांचा आभारी मानतो. तसेच इतर कॉलेजचे शिक्षक, PG विद्यार्थी सर्व आलेला आहे. आम्ही समजतो हे केवळ एक प्रयत्न आहे, इट इज अ फर्स्ट अटेम्प्ट आहे, फर्स्ट स्टेप. आपला बालरोग विभागमध्ये अशा प्रकारच्या एक विशिष्ट व्याधीवर, कारण की बाहेर गेल्यानंतर आपला प्रॅक्टिस सुरू करण्यासाठी आपण बघितले ते उडगे सर आणि उडगे मॅडम, त्यांनी फक्त आपण तशा प्रकारचे रोज एक साहजिक मन करतो, त्यांच्यावर एक व्हॉट यू कॉल्ड एक सक्सेसफुल एस्टॅब्लिशमेंट त्यांनी करायला लागले. त्यांनी आपण पण करू शकतो. पंचकर्मा, अर्ली इंटरव्हेन्शन, हे आमचे उद्देश होते की आपलं ते PG विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारचं काहीतरी मार्गदर्शन मिळावे. हे पण आमच्या प्रयत्न होते, त्यांच्यामध्ये आम्ही यशस्वी झाले असं समजतो. आणि काही त्रुटी झाले तर वेदर इट इज पर्पजफुल्ली, अनपर्पजफुल्ली, नोईंगली, अननोईंगली, अँड वी बेग युअर एक्सक्युजेस सर, आम्हाला क्षमा करावी काय चूक झाल्या तर. आणि आम्हाला हे सगळं डायास या एक एक्सपेरिमेंटल हे करण्यासाठी आमच्या शल्य विभाग प्राध्यापक कादरी सर आणि यांच्या टीम पूर्णपणे एक ड्राय रन म्हणजे एक ट्रायल आम्हाला करून दिलेला आहे. त्यांचे पण आम्हाला मनपूर्वक आभार आहे. आणि शेवटी our brief sentences, we serve, they deserve. The children, those who give us that sufficient time to give the trials on them. उनकी माँ, उसकी बाप इतनी आशा से हमारे पास आता है, उनको देख के सच में हम विचलित होते हैं कि दे गिव टाइम फॉर मंथ्स टुगेदर. एक बुढ़ा को अपन ट्रीटमेंट दिया, गया नहीं गया, वो कब जाता है उनका
माँ बाप उसका बच्चे देखते रहते हैं, मगर माँ बाप उसके बच्चे को कम करने के लिए, ठीक करने के लिए कितनी हद तक जाके हमको कोऑपरेट करते रहते हैं। आज हमारा जो पेशेंट्स आया है, रोज़ हमको जो ऐसा जो मौका देता है, उस पेशेंट्स को आभारी मानने के सिवा ये अपूर्व है। थैंक यू एवरीबडी। मी सर डॉक्टर मी वैद्य निकम मॅडमला आव्हान करतो की त्यांनी स्टेजवर यावं आणि आमचे स्वामी सरांचं स्वागत फेलिसिटेशन करावं. मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर तसेच समोर बसलेले सगळे विद्यार्थी आणि माझे सहकारी शिक्षक, स्कंद 19 ही मला असं वाटतं बालरोगाची खरोखर गरज होती. आणि सगळेजण इथे बालरोगाचे जे विद्यार्थी असतील, प्रॅक्टिशनर्स असतील, त्यांना लक्षात येत असेल की जेव्हा आपण पेशंट OPD मध्ये बघतो 60 ते 70% पेशंट किंवा त्यापेक्षा जास्तच पेशंट हे आपल्याकडे न्यूरोमोटर डिसऑर्डर्सचे येतात आणि प्रत्येकापुढे प्रश्न असतो की याला ट्रीटमेंट कुठून आणि कशी सुरू करावी. आणि त्यासाठी आपल्या सगळ्यांना मदत व्हावी म्हणून सरांनी हा जो उपक्रम हाती घेतला, एक प्रोटोकॉल फाइंड आउट करायचा, CPचा पेशंट कसा ट्रीट करायचा आणि सगळ्या बालरोग तज्ज्ञांना एकत्र बोलवून हा उपक्रम घडवून आणला. मला असं वाटतं सर खरोखर धन्यवादास पात्र आहेत. आमच्या बालरोग असोसिएशन म्हणून आम्ही न झालेली, नॉट फॉर्म्ड असोसिएशन, पण या बालरोगाच्या सगळ्या PG स्टुडंट्स, टीचर्सच्या वतीने सरांचा, मी असं म्हणेन की सर हे महागुरू आहेत बालरोगातले. कारण मी शिकत असताना सरांचं नाव ऐकत होते की सर तेव्हाचे PhD आणि असे खूप डेडिकेशननी काम करतात आणि ते ऑलवेज इन्स्पायरिंग राहिले माझ्यासाठी आणि ऑलवेज पॉझिटिव्हली इन्स्पायर केलं आहे त्यांनी. त्याच्यामुळे ते खरोखर सर मनापासून तुमचे खूप खूप आभार. या ठिकाणी बोलवून मला बोलण्याची पण संधी सरांनी दिली, त्याबद्दल पण विशेष आभार. मी डीन सरांना विनंती करते आणि बालरोग विभागाचे विभाग प्रमुख काळे सरांना विनंती करते की आमच्या सगळ्यांच्या वतीने सरांचं एक बुके आणि शाल श्रीफळ देऊन कौतुक करावं. आमचे लाडके माननीय अधिष्ठाता व मंचावर माझे गुरुवर्य आणि सगळ्यांच्या संमतीने हा कार्यशाळा आणि आपलं परिसंवाद स्कंद 2019 संपला आहे असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद.